साधु जियो श्री नानक पद पंकज बंदना सिमरो अंगद दोख निकंदना अमरदास गुर हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुर जन बिगनन के श्री कर गोविंद सुमत पर श्री करुणाई नमो कर गुर कर कृष्ण मनाऊं एक बकादर परम कृपाल श्री गुरु गोविंद सिंह तरु तरा तर पुन पुन बंदो बार बार जगती जा मैं अमृत ज्ञान के भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद एकंकार सतगुरु वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सत्कार योग जबर छतर तखत के मालिक हाजरा खजूर जाहरा जकूर सर्ब कला भरपूर दसा पातशाह दी जगती जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र खजूरी विच असीं जुड़ मिल बैठे हाँ और साहिब जी ने कृपा की है। अमृत बाणी के कीर्तन तो बाद जो लड़ीवार विचार जो सत बाणी की आरंभ हुई है धन धन गुरु अमरदास पातशाह जी का ज्योति जोत दिखाड़ा असीं कल मना के हटेगा और धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने ज्योति जो समान तो पहला कुछ सतगुरु महाराज जी ने हुक्म कीते सन, कुछ रोह रीतां सतगुरु महाराज जी ने सानू देणियां कीतियां। सब तो पहला कारज धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपनी हदूद के अंदर गुरता गद्दी के वास्ते धन धन गुरु रामदास पातशाह जी की चोण की और सब संगतां दे सिखां दे परिवार पुत्रां दे सामने धन गुरु रामदास पातशाह जी ने गुरता गद्दी बख्शिश की।
और फिर इस तो बाद सतगुरु महाराज जी ने जो पुराने समय के विच किसी प्राणी की चढ़ाई करन ते उच्ची उच्ची रोना कीता जांदा सी, कई तरह के कर्म कांड कीते जांदे सन। ते धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने परिवार नूं सिखां नूं ये भी हुक्म कीता भी साडे संसार को जाण तो बाद किसी ने भी रोना नहीं कर, उच्ची उच्ची जिहड़ा कर किसी ने भी धागा नहीं मारनिया कर। मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया, कि साडे जान तो पिछों किसी ने भी रोना नहीं कर, जिहड़ा रोवेगा वो सानू मुल्लों ही चंगा नहीं लगेगा। चार बंदा की विचार पिछले दीवाना विच होई है, अखीरले जो दो बंद कन इन्हां दी विचार दे नाल आपां जुड़ना है। ते अखीरले बंदां दे विच सतगुरु जी ने जो बाकी जो अगला कर्म है, क्योंकि धन गुरु नानक पातशाह जी की आमद प्रभु के हुक्म नाल हुई है। सुनी पुकार दुतार प्रभ गुरु नानक जग माही पठाया, चरण धोए रास कर चरना अमृत सिखा पिलाया। परमेश्वर के हुक्म के नाल को संसार ते आए गन, ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने दुनिया की जगत ते आके एक परमेश्वर के नाम का होका देना कीता, एक परमात्मा की लड़ नाल लुकाई नूं लाया। जिथे एक परमेश्वर के नाल सतगुरु जी ने जोड़ना कीता है, उथे नाल फिर सतगुरु जी ने अपना एक वखरा पंथ निर्मल पंथ की जिहड़ा सतगुरु जी ने आरंभ कर दिता। मारिया सिक्का जगत विच, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। सतगुरु जी ने एक निर्मल पंथ जिहड़ा है, निर्मल पंथ तो भाव का जिहदे विच किसी भी प्रकार का कोई कर्म कांड नहीं है, ऐसा निर्मल पंथ जिहड़ा है धन गुरु नानक पातशाह जी ने चलाया। ते इस निर्मल पंथ का कोई भी जिहड़ा है इस निर्मल पंथ ते चल सकदा सी, किसी नाल भी किसी जात करके धर्म करके किसी नाल भी कोई भेद भाव नहीं सी। कोई भी जिहड़ा इस निर्मल पंथ दे विच शामिल हो सकदा सी। पट्टा ने इहनूं आखिया है एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, गुरु दी संगत दा गुरमुख प्यारियां दा एक उच्चा जिहड़ा पंथ है, जिहड़ा धन गुरु नानक पातशाह जी ने चलाना कीता है। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जप त्रास मिटाई। जिस राह ते चल के जिस पंथ ते चल के जमा दा मौत दा त्रास ही मिट जाता है, डर ही मुक जाता है। हुण जिहड़ियां कुछ रोह रीतां सन वो धन गुरु नानक पातशाह जी ने अनेक जो कर्म कांड सन उन्होंने दे बारे सतगुरु जी ने अपने पैराकारां नूं समझा के उन्होंने कर्म कांडां विचों कढ लिया, जिन्हां दा जिक्र जदों असीं आसा की वार पढ़दे हां। आसा की वार दे विच सतगुरु जी ने उन्हां सारे कर्म कांडां दा जिक्र कीता है। एक एक धर्म का हर एक धर्म का सतगुरु जी ने पक्ष पेश करके फिर अगे अपना पक्ष जिहड़ा रखिया है। और ये जिहड़ा सतगुरु महाराज जी का जो रस्ता है ये किहो जिहा राह है, इनू धन गुरु नानक पातशाह जी ने जपजी साहिब जी की पावन बाणी विच होर ज़्यादा क्लीयर किया है कि किव सचियारा होइया कि कूड़ा टुटा पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। कि उस रजा बाणी की रजा विच तुरना, उहदे हुक्म दे विच चलना,
ਇਹ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਕੀਨੋ ਦੁਖੀਆ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ ਤਬ ਕੀਤੇ ਸੁਖੀਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੋਹ ਰੀਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਨਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਇਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਖੀਰਲੇ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਨਿਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਉ। ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਆ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਕਤ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਤ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किसी ने रोना नहीं है, किसी ने किसी प्रकार का कोई कर्म कांड नहीं करना है। ते जे बंदा रोवेगा नहीं, जे कोई और काम नहीं करेगा, फिर किसी ना किसी ढंग दे नाल ते मन नूं सहारा देना ही पैना है, किसी ना किसी ढंग दे नाल ते मन नूं समझाना ही पैना है। ते इस वास्ते सतगुरु जी ने जेड़ा मन नूं सहारा देण वास्ते, मन नूं टिकाऊ देण वास्ते सतगुरु महाराज जी ने आख्या कि तुसीं निरोल केवल बाणी दा कीर्तन करना है, रब दी सिफतो सलाह करनी है, ताकि जेड़ा साडा अपना कोई साडे तो विछड़िया है, जेड़ा उस विछोड़े दा दर्द है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। अंते सतगुरु बोलिया, मैं पिछा कीर्तन करे को निर्वाण जियो। अगे फिर जिहड़े बचन कन, वो बचन बड़े समझण वाले कन, ध्यान देण वाले कन। केसो गोपाल पंडित सदियो, हर घर कथा पढ़ै पुराण जियो। केसो गोपाल, हुण ये जिहड़े शब्द कन, ये समझण वाले कन। केसो गोपाल, केसो को भावक है, केशव, केशव को भावक है। वैसे विद्वान पुरुषों ने केसा का अर्थ किया है सोहने केसा वाला परमात्मा। जदों भी बाणी दे विच सतगुरु जी ने परमेश्वर के स्वरूप की गल कीती है ते ओहदे सोहने केसा की गल कीती है। सोहने नक, एक थां ते धन गुरु नानक पातशाह जी वचन करते हैं, सोहने नक, ओहदा नक बड़ा सुंदर है। सोहने नक, जिन लम्बड़े वाला, ओहदे लम्बे वाल कन, केस ही ओहदे बड़े सुंदर हैं। जां फिर भगत कबीर साहब जी का एक वचन आता है, कबीर केसो केसो कूकी है, ना सोईया असार। कहते ने उस रब नूं प्रभु नूं चेते कर। इत्थे भी हुण भगत कबीर साहब जी शब्द केसो वरत रहे हैं, लेकिन वरत वो परमात्मा के वास्ते नहीं। कबीर केसो केसो कूकिया, ना सुइया असार, रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। इत्थे हुण जिहड़ा केसो शब्द है, ये किसी पंडित का नाम नहीं है, ये केसो शब्द परमात्मा वास्ते वरतिया गया। केसो गोपाल, गोपाल तो भावक है। गो कहते हैं धरती में, पाल तो भावक पालना करने वाला, जिहड़ा धरती का पालक है, जिहड़ा धरती में सहारा देने वाला, जीवां नूं रिजक देने वाला। केसो गोपाल पंडित सदियो, वो जिहड़ा सोहने केसा वाला है, जिहड़ा धरती का पालक परमेश्वर है, उस परमात्मा के जिहड़े पंडित हैं, रब दे नूं जानण वाले जिहड़े ज्ञानी पुरुष हैं,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੇਸੂ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਕੇਸੂ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਰਨ ਪਰਨ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਨੀ ਆ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ 3 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਸਮਾਂ ਹਨ ਉਹ ਅਨਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਨਮਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਅਨਮਤ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਮਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸੂ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਸੋਹਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਤ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀਵਾ, ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ ਵਿਵਾਨ, ਹਰ ਅੰਗ ਕਰ ਭਾਵੈ। ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਬੇਬਾਨ ਕਰਨ ਗੁਰ ਭਾਵੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਨਕ ਹੈ, ਵਿਵਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਵੀ ਵਿਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੀਐ ਕਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਐ, ਵਿਵਾਨ ਕਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਵਾਣੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਹਨ ਤੇ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਨਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਥੀ ਸਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਮਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਵਿਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵਾਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਜੌਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦੇ, ਜੌਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਪੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਈ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਭਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੈ, ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਭਰਤਾ ਬਨਾਰਸ ਅਸ ਬਸਤਾ। ਵੀ ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਣੇ ਘਰ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੇ ਜੌਂ ਦੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਤਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਪਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਬ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕੇਲਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਾਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂਨੇ ਹਨ, ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ। ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ, ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ।
कोई 3 दिन बालदा, कोई 10 दिन बालदा है भी जदों तक भोग नहीं पैंदा उदों तक कई दीवे बालदे कन, कई साल एक बालदे कन, कई साल बाद बालदे कन दीवा। सतगुर जी कहते हैं पिंड भराण की भी लोड़ नहीं है, पतला की भी लोड़ नहीं है, किरिया की भी लोड़ नहीं है, ते दीवे बालन की भी लोड़ नहीं है। पिंड पतल किरिया दीवा फुल, अगे फुल्लां दा जिक्र आ गया। फुल तो भाव है कि जदों प्राणी नूं साड़ दिता गया उस तो बाद जिहड़ी उहदी जो बॉडी है, उहदी जो राख बनी है, उहदे विचों जिहड़े फुल निकलदे हैं, हड्डियां जिहड़ियां सड़ के वो चिट्टे रंग दीयां हो जांदियां ते राख वख कर ली जाती है, हड्डियां नूं वख कर लिया जाता है। हड्डियां जिहड़ियां चिट्टे रंग दीयां ने उन्हां नूं फुल किया जाता है। ते सतगुर जी कहन लगे ना किरिया की लोड़ है, ना दीवे की लोड़ है, ना फुल्लां की लोड़ है, ना जिहड़ा पिंडां की लोड़ है, पिंड भराणे भी नहीं कन, पतल की भी लोड़ नहीं है। इस विचों कोई भी क्रिया करने की लोड़ नहीं है। ना पिंड भराण की लोड़ है, ना पतल की लोड़ है, ना क्रिया की लोड़ है, ना दीवे बालन की लोड़ है, ना उजड़े फुल चुगण की लोड़ है। पिंड पतल क्रिया दीवा फुल हर सर भावे। हर सर तो भाव है भी हर सर, हरी का सर, हरी का सरोवर, ते हरी का सरोवर किहड़ा है जिथे रब दी नाम की गल हुंदी है, जिथे परमेश्वर के नाम की विचार होंदी है, उन्होंने खालसर किया गया है। ते रब के नाम की विचार किथे होंदी है, जिथे गुरमुख बैठे हैं, जिथे सत संगत जुड़ी है। सतगुर जी कह लगे सत संगत तो ऊपर कुछ नहीं है। जिन्हें सत संगत कर ली है, जिहड़ा सत संगत विच बैठ करके परमेश्वर का नाम जपदा है, परमेश्वर की भगती करता है, उन्होंने फिर किसी फुल की क्रिया की दीवे के भावें ओहदियां अस्थियां कोई संभाले भावें ना संभाले कोई फर्क नहीं पैंदा। और रहत मर्यादा विच ये लिखिया है कि प्राणी के जिहड़े फुल कन अस्थियां ने वख नहीं करनियां, राख के समेत इकट्ठियां करके वगदे पानी विच रोड़ देनियां, जां दबा देनियां ने जां रोड़ देनियां। ये जरूरी नहीं है भी वो जिहड़ियां अस्थियां ने असीं कीरतपुर साहिब जाके पाइए, जा किते होर जाके पाइए। ये तो साडे मन का एक वहम बनिया है, एक भरम जिहड़ा बनिया है। जिवें उन्होंने हरद्वार जाके हिंदू अस्थियां पाते ने, असीं इधर कीरतपुर साहिब बना दिता। लेकिन ये कोई जिहड़ा है जरूरी नहीं है कि जरूरी कीरतपुर साहिब जाके पानियां ने जा किते होर ही पानियां। इहदे बस भी जिहड़ियां अस्थियां बचियां ने उन्हां नूं किसी ढंग नाल संभालना है, उस राख नूं संभालना है कि जिहड़ी राख है, क्योंकि मृतक प्राणी की राख है, जे उन्होंने इवें ही छड्ड दिता हवा विच उड़ेगी, हवा नूं गंदला करेगी, कई तरह के कीटाणु होणगे। अजकल तो जो बंदा मरदा कई तो बीमारी नाल मरदे ने, पता नहीं किन्नियां बीमारियां चमड़ियां होंदियां। कैंसर वर्गी के बीमारी, कैंसर का जिहड़ा रोग है वो तो मरण तो बाद भी वो कीटाणु करदे। हुण इस करके उस राख नूं संभालण दे वास्ते इहदे पिछे ये नहीं है कि जे किसी खास थां ते जाके अस्थियां रोड़ांगे तो बंदे की गति हो जाएगी। बंदे की गति ते जिउण तो पहले ही होनी है, मरण तो बाद तो कुछ भी नहीं होना। मरण तो बाद जो होना है वो तो फिर परमेश्वर ही जानता है। जे इन्हें अपनी गति करनी है तो इन्हों जिउंदे जी करनी पैनी है। जिउंदे जी के रब विच भेद हुंदा है कि जां फिर अपने कर्मा करके एक पशुआं की कैटागरी विच जांदा है। इहदे जिउंदे जी कर्म वेख के पता लग जाता।
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਗਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੂ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੈ। ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਤੀਜੈ ਅਵਰਦ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋੜਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਰਾਏ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਭਰਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਤ ਮੈਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੋਆ ਸੋ ਪੋਥੀ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਹੁਣ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 11 ਭੱਟ ਹਨ, 11 ਭੱਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। 11 ਪਾਠਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਾ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਵੀ ਉਚਾਰੇ ਸਨ। ਰਾਗ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੈ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਲਈ ਰਜਾਇ ਜੀਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਪਾਏ ਜੀਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਪੈਰੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਦੂ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਕੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਮੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਣ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜਾਇ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤੋ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਕਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1 ਸਤੰਬਰ 1574 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।